آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ لاہور اور پشاور میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں ملک بھر میں پروقار تقریبات ہوں گی۔ خراب معاشی صورتحال کے باعث اس مرتبہ 23 مارچ کی پریڈ انتہائی مختصر ہوگی۔ مسلح افواج کی پریڈ شکر پنیاں کی بجائے ایوان صدر کے گراؤنڈ میں ہوگی۔ صدر مملکت، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ موجود ہوں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزاروں پر گارڈز کی تبدیلی کی تقاریب بھی ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات اکتوبر تک مؤخر کر دیے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کو کروانے کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا حکومتوں، وزارتوں اور مختلف اداروں سے مشاورت کی، جس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے انتخابات کروانا ممکن نہیں۔ امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں نے مثبت رپورٹ نہیں دی۔ وزارت خزانہ نے خراب معاشی حالات کے باعث فنڈز دینے سے معذرت کی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے معاونت کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ موجودہ حالات میں صاف اور شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے انتخابات ملتوی کر کے آئین سے کھلا انحراف کیا۔ آئین کے تحفظ کے لیے ہر کسی کو عدلیہ اور وکلا برادری کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ، کہا آج اگر آئین پر یہ سنگین حملہ قبول کر لیا گیا تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خون ہو جائے گا۔ ہم نے 2 صوبائی اسمبلیاں اس امید پر تحلیل کی کہ 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ فاشسٹ ٹولے کو آئین سے انحراف کا موقع دینے کے لیے یہ قدم نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے۔ انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضیٰ بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے۔ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پھر خدشے کا اظہار، دعویٰ کیا پنجاب پولیس کے 5 اہلکاروں کو ان کے قتل کا ٹاسک دیا گیا۔ انہیں اپنے خلاف مقدمات کی فکر نہیں، جیل جانے کو بھی تیار ہیں۔ کارکنوں کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن جاری ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ زمان پارک پر ایسا حملہ کیا گیا جیسے کوئی دہشت گرد چھپا ہو۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ کوشش کریں گے پی ٹی آئی کو باہر کر دیں۔ خطرہ ہے الیکشن ہو گیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ صورتحال پر ہیومن رائٹس سمیت عالمی اداروں کو خط لکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا قتل کی سازش کا الزام، پنجاب حکومت کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا سنگین الزام کی مکمل تحقیقات ہوں گی، ہر صورت سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اسپیکر کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں افواج اور اس کی قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی پر مذمتی قرارداد کی منظوری کا بھی امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ نے 3 نکات پر بحث کے بعد پارلیمنٹ کی رہنمائی مانگی۔ الیکشن، عدلیہ کے اختیارات اور تحریک انصاف کے معاملات شامل۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کئی اراکین کا خطاب، دہشت گردی میں شہید اہلکاروں اور زلزلے میں جاں بحق شہریوں کے لیے فاتح خوانی۔ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک میں معاشی، سیاسی اور انتظامی کے ساتھ عدالتی بحران بھی ہے۔ معاملات ایک شخص تک جاتے ہیں جس نے کوئی دن سکون سے نہیں گزارا۔ ڈر ہے عمران خان قوم کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کر دے گا۔ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں، اسے سب پر فوقیت ہے۔ پارلیمنٹ کسی بھی ادارے کے اختیارات بڑھا یا کم کر سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے آڈیو لیکس عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ آڈیو لیکس اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کی تقریر ہارے ہوئے جواری جیسی تھی۔ شروع میں سپریم کورٹ کو دھمکیاں دینے کے بعد آخر میں پاؤں پڑ گئے۔ آئین سے کھلواڑ ہوا تو سڑکوں پر ہوں گے۔ عوام اور سپریم کورٹ آئین کے محافظ ہیں۔ عوام کو مقتدر اعلیٰ ماننا پڑے گا، ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ شاہ محمود قریشی بولے حکومت الیکشن سے فرار اور پی ٹی آئی پر پابندی کی سازش کر رہی ہے۔ دباؤ بنانے کے لیے بے بنیاد مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف عوامی قوت ہے، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو مداخلت کریں گے۔
तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के CCPO लाहौर केस में रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट को ऑडियो टैप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। ऐसी ऑडियो टैप्स की कोई अहमियत नहीं है। सबर और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अदालत ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन हुकूमत से मिला हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मार्शल लॉ का रास्ता बना रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मार्शल लॉ को दावत दे रही है। कोई दहशतगर्दी इलेक्शन को होने से नहीं रोक सकती। पार्लियामेंट से तवक्को नहीं, वो आइन के साथ खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात के इल्तिवा का फैसला गैर कानूनी है। 90 दिन बाद किसी और बहरूपिये को निगरान हुकूमत में बिठा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, अहम फैसलों पर मुशावरत। काबीना अरकान का ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। काबीना इजलास में ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों को शरीक नहीं किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के ख़त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इत्तेहादी जमातों के सरबराह इजलास के फैसलों से आगाह किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और अरकान की राय पर गौर। IMF कर्ज की फराहमी के लिए पाकिस्तान पर एक के बाद एक शर्त रखने लगा। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को शरह सूद मजीद बढ़ाने का कह दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अप्रैल में शरह सूद 2% बढ़ने का इम्कान है, 20 से बढ़कर 22% हो जाएगी। दूसरी जानिब IMF के एतराज़ पर मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम मौखर। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोल पर सब्सिडी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बोले, छोटी गाड़ियों को 30 लीटर तक माहाना रिलीफ की तजवीज़ है। ये प्रोग्राम पहले IMF से मुज़ाकरात में ज़ेर गौर नहीं आ सका। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का माह मुबारक शुरू। पहले रोज़े पर मसाजिद की रौनकें बढ़ गई। नमाज फजर के लिए नमाजियों का भरपूर रश। फर्जंदान इस्लाम रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने में मसरूफ़। उम्मत मुस्लिम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआएं। परेशानियों से निजात की इल्तिजाएं। घरों में सहरी के भरपूर इंतजामात किए गए। दूध दही की दुकानों पर रश रहा। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में उलमा स्कॉलर्स की गुफ्तगू। रमज़ान मुबारक की फैज़ व बरकत पर तफसीली रोशनी डाली गई। मुल्क के कई इलाकों के शहरी बिजली और गैस के बगैर सहरी करने पर मजबूर। कराची में लांठी, कोरंगी, मलीर और दीगर इलाकों में गैस गायब। कई इलाकों में बिजली बंद रही, शहरी परेशान। लाहौर में अपर माल, बस्ती सैयदन शाह और दीगर इलाकों में बिजली और गैस की बंदिश। फैसलाबाद में इस्लामिया पाक, महमूदाबाद और दीगर इलाकों में बिजली गायब रही। ख़वातीन को सहरी की तैयारी में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नमाज फजर के लिए भी परेशानी हुई। दूसरी जानिब सिंध में दिन में 9 घंटे और रात में 7 घंटे गैस सप्लाई बंद करने का ऐलान। सिंध भर में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे और रात 8 से 3 तक गैस फराहमी नहीं होगी। जमान पार्क में PTI कारकुनान के लिए सहरी के इंतजामात। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान ने पहला रोजा रखा। इमरान खान सहरी के इंतजामात का जायजा लेने कारकुनान के पास पहुंचे। इमरान खान ने कारकुनान से खैरियत दरियाफ्त की और सहरी इंतजामात का जायजा लिया। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाने की करारदाद पेश। अमरीकी रुकन कांग्रेस जमाल बुमन ने ईवान नुमाइंदगान में करारदाद पेश की। जमाल बुमन का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का बेइज़हार। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने करारदाद पेश करने पर कांग्रेस के रुकन जमाल बुमन का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर कांग्रेसी रुकन बुमन को खराज तहसीन पेश किया। ममनुआ फंडिंग केस। इमरान खान और तारिक शफी की जमानतें मनसूख करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने IG और इंतजामिया से भी रिपोर्ट मांग ली। फाइल गुम होने का केस भी तौहीन अदालत केस के साथ मुंसलिक। उधर बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इदारों पर इल्जाम तराशी के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की मअतली में तौसी कर दी।
ममनुआ फंडिंग जब्ती केस में शोकास नोटिस पर पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के गवाहों, स्क्रूटनी कमेटी और बैंक अफसरों पर जरा करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का शोकास नोटिस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वकील अजहर सिद्दीक और जफर इकबाल के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में हुकूमती पंजाब, आईजी, सीसीपीओ लाहौर और दीगर को फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन का कराची की 6 यूनियन कमेटीज में दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोबारा गिनती मोमनाबाद की यूसी 3, मंगूपीर की यूसी 12 और जिला शर्की की इलाका गुलशन की यूसी 1 में होगी। औरंगी की यूसी 3, 7 और 8 में भी वोटों की दोबारा गिनती होगी। दूसरी जानिब कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में आखिरी रोज भी कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए।